ಅವರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಅರಸನು, ರಾಜ ಅಂತ ಅರ್ಥ. பிரபு அப்படின்னா ராஜான்னு அர்த்தம். ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅಂತ ಅರ್ಥ. அப்போ இங்க வந்து ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. அவருக்கு நல்ல அபியாசம் இருக்கிறது. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. என்ன அபியாசம் இருக்கிறது? ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ? நம்ம ஐயாவுக்கு இருக்கிறது போலவே அபியாசம் இருக்கிறது. ಅಯ್ಯನವರಿಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. எதுக்கு? ಏನಕ್ಕೆ? மியூசிக். ಅವರು ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கீங்க. ನೀವು ಬಹಳ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. பாருங்க, நான் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது இருந்து கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದುವಾಗ ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ವಯಲಿನ್ ವಾಸಿக்கலாம்னு சொல்லி. ವಯಲಿನ್ ಹಾಗೆ ಬಾರಿಸುವುದು இதுவரைக்கும் கத்துக்க முடியல. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. இதுவரைக்கும் நான் கத்துக்கல. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. பாருங்க, கத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்கியநாதன் சொல்லி ஒரு மாஸ்டர் கிட்ட போனேன். ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಗ್ಯನಾಥ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. 2 மாசம் தான். 2 ತಿಂಗಳು பாக்கியநாதன் மரித்து விட்டார். ಭಾಗ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. அப்போ அபியாசப்பட வேண்டும். ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இன்னொருவர் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. சொல்லிக் கொடுக்காம எப்படி நாம கத்துக்க முடியும்? ಹೇಳಿಕೊಡದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ? பிரபு எத்தனை வருஷம் கத்துக்கிட்டாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ಸಹೋದರ ಪ್ರಭು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நான் ஒரு பிரதர் கிட்ட கேட்டேன். ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. அருமையா கீபோர்ಡ್ வாசிச்சாரு. ನೀವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಾರಿಸ್ತೀರಾ. நீங்க எப்படி கத்துக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டேன். ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. அவர் ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು. அவர் என்கிட்ட சொன்னது பொய். என்ன தெரியுமா? ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? அப்படியே வாசியா கத்துக்கிட்டேன். ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. வாசி கத்துக்கிட்டேன். ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ஒரு கீபோர்ಡ್ வாங்கினேன். ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ வாசி எனக்கு வர ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னா, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, நன்றாக தெரிந்தவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. அப்ப தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னா அபியாசம் இருக்க வேண்டும். ಅದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. அதை படித்து இருக்க வேண்டும். ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ? ಹೌದು, ಓಕೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. இப்போ இன்றைக்கு டாபிக் என்ன? ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಏನು? இன்னைக்கு டாபிக் என்னன்னா, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಥಿಯಾಲಜಿ, ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ. ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ. ಓಕೆ. ಥಿಯಾಲಜಿ, ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಏನன்னா, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ knowing and doing faith. knowing theology ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಂಬಿಕೆ. ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ. இப்போ தியாலஜின்னு ஒரு படிப்பு இருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் தானே? ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? தெரியுமா தெரியாதா? ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? சரி, டாக்டர் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? மினிமம் MBBS படிக்கணும். ಕಡೆ ಪಕ್ಷ MBBS ನ ಓದಬೇಕು. ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும்னா ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ஒரு ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ குறைஞ்ச டிப்ளமா இன் இன்ஜினியரிங் ஆவது படிக்கணும். ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு படிப்பு இருக்கிறது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. அது போல தியாலஜி என்று சொல்லி ஒரு படிப்பு உண்டு. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. அங்க தியாலஜி என்ன படிப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாவது தெரியுமா? ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಾರೆ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? தெரியுமா? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದ இல்ல, ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ இல்ல. நீங்க எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்க பைபிள் பத்தி மாத்திரம் சொல்லி கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லி. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸತ್ಯವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಥಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಯಿಸಂ படிக்க வேண்டும். ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಸಂ படிக்க வேண்டும். ಬುದ್ಧಿಸಂ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೈನಿಸಂ படிக்க வேண்டும். ಜೈನಿಸಂ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. எல்லாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ಎಲ್ಲ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. சொல்லிக் கொடுக்கறாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. அங்க crux of the message of Hinduism, Jainism, Buddhism எல்லாமே படிக்க வேண்டும். ಜೈನಿಸಂ, ಬುದ್ಧಿಸಂ, ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ இங்க வேதத்தை படிக்க வேண்டும். ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನೇ. வேதத்தை படிக்க வேண்டும். ಸತ್ಯವೇದನ ಓದಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ இந்த வேதம் ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ மத்த எல்லா ரிலிஜனை விட இது எவ்வளவு உன்னதமானது என்பதை படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னா அதை குறித்து படிக்க வேண்டும். ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸತ್ಯ
ಸತ್ಯವೇದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. எல்லா மதமும் ஒண்ணுதான் பிரதர். ಎಲ್ಲಾ ಮತವು ಒಂದೇ ಸಹೋದರ. எல்லா அன்பதான் சொல்லுது. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ. அன்பே சிவம் என்று சொல்லுகிறது. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ஆனா வேதம், நம்முடைய வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார்? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ஒரு கன்னத்தில் அறிந்தால் மறு கன்னத்தை காண்பேன் என்று சொல்லுகிறார். ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. வேற மதங்கள் அப்படி சொல்லுகிறது. ಬೇರೆ ಮತಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತವಾ? விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று சொல்லி பூர்வத்தாருக்கு உரைத்திருக்கிறது என்று சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ಆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರಷ್ಟೇ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ. மத்திய 5:27 என்ன வாசிக்கிறோம்? ಆದರೆ ಮತ್ತೇನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5:27 ಏನು ஒரு பெண்ணை ஒரு எண்ணத்தோடு நீ பார்க்கிறாய் என்று சொன்னா அது அவளோடு கூட விபச்சாரம் செய்தாயிற்று என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுது. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೀನು ಮೋಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನೀನು ಆಗಲೇ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೂಡ ವಿಭಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ. வித்தியாசம் இருக்குதா இல்லையா? ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? இருக்குதா இல்லையா? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? சரி, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். ನಾನೇ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அவர்தான் சத்தியம், ಆತನೇ ಸತ್ಯವು, அவர்தான் வழி, ಆತನೇ ದಾರಿ, அவர்தான் ஜீவன், ಆತನೇ ಜೀವವು. என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுது. ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು ಸಹ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾಗುವುದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ரொம்ப டைட்டா இருக்கிறீங்களா? ಬಹಳ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாமா? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. இந்த மாதிரி சிரிக்கிறாங்க. ಅಮ್ಮನವರು இந்த அம்மாக்கு தெரியும் நான் கதை சொல்ல போறேன்னு தெரியும். ಆ ಅಮ್ಮನವರು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. சரி, ஒரு வித்தை செய்கிறவன் இருந்தான். ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವವರು, வித்தை செய்கிறவன். ಒಬ್ಬರು ಬಿತ್ತನೆ அவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான்? ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋರಾ? வித்தை ரோட்ல வித்தை செய்கிறாங்க இல்லையா? ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಚಮತ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ பண்றோம் ஒருத்தர். ஜாதுகர். ஓகே, அவர் ரோட்ல வித்தை செய்து கொண்டிருந்தார். ಅವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಜಾದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. எதை வைத்து வித்தை செய்து கொண்டிருந்தார்? ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಾದು ஒரு ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? கரடியை வைத்து வித்தை செய்து கொண்டிருந்தார். ಒಂದು ಕರಡಿನಿಟ್ಟು ಅವರು ಜಾದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அது வித்தை செய்வது மாத்திரம் அவருடைய காரியம் அல்ல. ಆ ಒಂದು ಜಾದು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. அந்த வித்தை செய்வதன் மூலமாக எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்று சொல்லி பார்த்து கொண்டிருந்தார். ಜಾದು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அப்போ அவன் என்ன சொன்னா? ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? இந்த ஒரு முடியை எடுத்து, ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು உங்க வீட்ல கொண்டு வைத்தீங்க என்று சொன்னா, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡುವುದಾದ್ರೆ வீட்ல பணமா கொட்டு, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಗೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. என்ன சொன்னா? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? வானத்தின் பாதங்களை திறந்து இடங்கொள்ளாமல் போகட்டும், இதோ ஆசீர்வதிக்க மாட்டேன் என்று சோதித்து பாருங்கள் என்று சொன்ன வசனத்தின்படியாக அல்ல. ಆಕಾಶದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ. அவன் பிறரை ஏமாற்றும் விதமாக, ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ இந்த கரடியின் ரோமத்தை கொண்டு போய் வீட்டில் வைத்தீர்களானால், ಈ ಕರಡಿ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ பணம் கொட்டும். ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ, பணம் அப்படியே வரும். ಹಾಗೆ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ஒரு முடி விலை என்ன? ಆಗ ಒಂದು ಕೂದಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ஒரு முடி விலை 1000 ரூபாய். ಆ ಒಂದು ಕೂದಲ ಬೆಲೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ. அத்தனை ஜனங்க இருக்காங்க, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ரோமம் வித்தான் என்று சொன்னா எவ்வளவு கிடைக்கும் அவனுக்கு? ಅವನಿಗೆ 30 ಕೂದಲುಗಳು ಮಾರುವುದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? நல்லா கணக்கு போடுறீங்க, நல்லா ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல போய் கிட்டத்தட்ட 30,000-40,000 சம்பாதிச்சு கொண்டிருந்தான். ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ಜಾದೂಗರನು ಹೋಗಿ 30,000 ಅವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ஒரு நாள் என்னாச்சு? ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ, ஒரு நாள் ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತು? கூட்டம் நிறைய இருக்கு, ಹಾಗೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. என்னடா கூட்டம் சொல்லிட்டு ஒரு யவனஸ்தர், ಏನಯ್ಯ ಇದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಬಂದ. அப்ப எட்டி பாக்குறாரு. ಅವನು ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿ, யாரு? நம்ம பிரபு மாதிரி. ಪ್ರಭು ಸಹೋದರನ ಹಾಗೆ வித்யாபியாசம் இருக்கிறவர், ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರುವಂತವರು, ಅಭ್ಯಾಸ இருக்கிறவர், ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವಂತವರು, அவரை போல, ಅವರ ಹಾಗೆ ஒரு யவனஸ்தர், ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು. ஆயாவை போல வயதானவர் அல்ல, ಅಯ್ಯನವರ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲ, என்னை போல வயதானவர் அல்ல, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲ, ஒரு வயது இளமையா இருக்கிற ஒரு மகன் எட்டி பார்த்தான். ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗ ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ದ. எட்டி பார்த்து அவர் ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தாரு. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ದ. என்னன்னா அங்க கரடியினுடைய முடியை விட்டு கொண்டிருந்தார். ಅಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. அப்ப பிரபு கேட்டாரு, ಆಗ பிரபுನ பேர் வச்சிட்டேன், ಪ್ರಭು ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. பிரபு கேட்டாரு, ಪ್ರಭುವನವರು ಕೇಳಿದ್ರು, என்ன நடக்குது, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ கேட்கிறார். ಹಾಗಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. அப்ப அவர் சொல்றாரு, ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ஒரு முதிர் வயதான ஒருத்தர், என்னை போல ஒருத்தர், ಆ ವೃದ್ಧರು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತ ವೃದ್ಧರು, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ವೃದ್ಧರಿದ್ರು, ஒரு முதுக்கணும்,
ಅವರು ಮುದುಕರಿದ್ರು. ஓகே, என்ன போல? ನನ್ನ ಹಾಗೆ. அவர் சொன்னாரு, தம்பி, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಹೋದರನೇ, முடிய வைக்கிறாங்க, ಆ ಕರಡಿಯ ಒಂದು ಕೂದಲು, அந்த கரடி வீட்ல இருந்தா பணம் கொட்டுன்னு சொல்றாங்க. ಆ ಕರಡಿಯ ಕೂದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹಣವ ಹಾಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அதனாலதான் கூட்டம் நிறைய இருக்கு. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗದ್ದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ஐயோ முட்டாள் ஜனங்க, ಅಯ್ಯೋ ಮೂರ್ಖರಾದ ಜನರು என்று பிரபு சொன்னார். ಹಾಗಂತ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ. சொல்லி என்ன சொன்னாரு? ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? இந்த கரடி, ಈ ಕರಡಿ ஒரு முடி இருந்தா, ಒಂದು ಕೂದಲಿದ್ರೆ பணம் கொட்டுன்னு சொல்றானே, ಹಣ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இந்த கரடியை வைத்திருக்கனே அவன் தானே. ಈ ಕರಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ அவன் வீட்டில் ஏன் பணம் கொட்டவில்லை? ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ஏன் நடு வீதியிலே நின்று கொண்டு கத்திக்கொண்டு இருக்கிறான்? ಯಾಕೆ ನಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? அப்போ அந்த வயதானவர் சொன்னாரு, ಆಗ ವೃದ್ಧರು ಹೇಳಿದ್ರು, பாத்தீங்களா, ನೋಡಿದ್ರಾ, இதுக்காகதான் படிச்சவன் ஒருத்தர் இருக்கணும். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ஒரு ಹೇಳ್ತಾರೆ. படிச்சிருக்கணும். ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ படிச்சிருந்தா இவன் நம்மை முட்டாள் ஆக்குவானா ಇವನನ್ನು ಮೂರ್ಖರು என்று சொல்லி அந்த யவனஸ்தன் சொன்னாரா. ಆ ಯವನಸ್ಥನು ಹೇಳಿದಂತೆ. அந்த யவனஸ்தன் யார் தெரியுமா? ಆ ಯವನಸ್ಥನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? B.R. Ambedkar. ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅವರಿಗೆ என்ன விட ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ. அவர் ಯಾರು? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದ ತಂದೆಯಾಗಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ எழுதினவர். ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಂತವರು. அப்ப படிச்சவன் வேணும். ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ, சொல்லிக் கொடுக்க படித்தவன் வேண்டும். ಆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬೇಕು. ಥಿಯಾಲಜಿயை குறித்து சொல்லிக் கொடுக்க ಒಂದು ಥಿಯಾಲಜಿ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು 4.5 ஆண்டுகள் படிப்பு வேண்டுமா இருக்கிறது. 4.5 ವರ್ಷ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥಿಯಾಲಜಿ ಎಂದು சொல்லார் என்ன? ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ அப்ப ಥಿಯಾಲಜಿயை தியோ அண்ட் லோகோஸ் என்று பிரிக்கிறார்கள். தியோ ಮತ್ತು ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾರೆ. லோகோஸ் ನ ವಾರ್ತೆ ಎಂದು சொல்லி ಅರ್ಥ. ಲೋಗೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. தியோ என்று சொன்னா கர்த்தர் என்று சொல்லி அர்த்தம். கர்த்தருடைய வார்த்தை, அத கடவுள் வார்த்தை என்று சொல்லி அது பிரிக்கிறார்கள். ದೇವರು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾರೆ. அப்ப கடவுளுடைய வார்த்தை, ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು, தியாலஜி, இதை முதலாக ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಎಂದು சொல்லி ஒருத்தர் அவர் பயன்படுத்தினார். ಆ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. அது சயின்ஸ் என்று சொல்லி அதை பயன்படுத்தினார். ಅದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ அடுத்து ಪ್ಲಾಟೋ வந்தார். ಅದರ ನಂತರ ಪ್ಲಾಟೋ ಎಂಬವರು ಬಂದರು. ಪ್ಲಾಟೋ என்ன சொன்னார்? ಈ ಪ್ಲಾಟೋ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? இது சயின்ஸ் அல்ல, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, இது ಅಮಾನುಷ್ಯமான காரியங்களை குறித்து படிக்கிற படிப்பு தான் தியாலஜி என்று சொன்னார். ಇದು ಅಮಾನುಷ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಓದುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇ ಈ ಒಂದು ಥಿಯಾಲಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ அடுத்ததாக 1200வது ஆண்டுகளிலே, ಅದರ ನಂತರ 1200 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ தாமஸ் அக்யூனஸ் என்று சொல்லி ஒருத்தர் வந்தார். தாமஸ் அக்யூனஸ் ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರು. அவர்தான் இதை தியாலஜி என்பதை கடவுளை குறித்ததான படிப்பு என்று சொல்லி சொல்லிக் கொடுத்தார். ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಥಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ, ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. கொட்டாய் வருதா? என்னடா என்னமோ கிளாஸ் எடுக்கிறாருன்னு நினைக்கிறீங்களா? ಏನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? தியாலஜி என்கிற வந்த அந்த ஹிஸ்டரி அதுதான். ಈ ಥಿಯಾಲಜಿ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಇದೆ. அப்போ இந்த தியாலஜி படிக்கிறவர்கள், ಈ ಥಿಯಾಲಜಿ ಓದುವವರು, அந்த கடவுளை குறித்து, தியாலஜினா கடவுளை குறித்தான படிப்பு. ಆ ಥಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. கடவுளை படிக்க முடியுமா? ಕರ್ತನನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? கடவுளை படிக்க முடியாது. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. கடவுள் அவரை நமக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். ದೇವರೇ ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದ. பாருங்க, மோசேக்கு கர்த்தர் தன்னை வெளிப்படுத்தினார். மோசேಗೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. முற்பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபுக்கு கர்த்தர் தன்னை வெளிப்படுத்தினார். ಪೂರ್ವ ಪಿತೃಗಳಾದಂತಹ ಅಬ್ರಹಾಮನ, ಈಸಾಕ, ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. யாக்கோபுக்கு கர்த்தர் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார்? ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು? ராத்திரி பூரா சண்டை போடுறான். ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರ சண்டை போடுறான். ದೇವರ ಸಂಗಡ ಆತನ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ. பெத்தேல் என்கிற இடத்துல, ಬೆತೇಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ஒரு ஏணியை பார்க்கிறான். ಒಂದು ಏಣಿಯನ್ನು தேவதூதர்கள் ஏறுகிறதும் இறங்குவதையும் பார்க்கிறான். ದೇವದೂತರ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಆತನು உண்மையாலுமே கர்த்தர் இங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்லி ನಿಜವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ கர்த்தர் தம்மை வெளிப்படுத்தாவிட்டால் நமக்கு அறிவது அரிது. ಕರ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸರಿ, இப்போ ಈಗ ஒரு வாத்தியார் இருந்தார். ಒಬ್ಬ ಗುರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು. வாத்தியார்
ಗುರುಗಳಿದ್ರು. ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್. அவருக்கு 80 வயசாச்சு. ಅವರಿಗೆ 80 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. அவருக்கு ಕಿಡ್ನಿல ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ சொல்லி போய் ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆனாரு. ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. எங்க ஸ்டோன்? ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು? கிட்னி ஸ்டோன் சொல்லி எதுக்கு தெரியுமா கேக்குறேன்? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? நீங்க ஒருவேளை தூங்குறீங்களோ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ, நீங்க கொட்டாய் வர்றத பார்த்தேன். ನೀವು ಆಕರಿಸುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕರಿಸುವುದು ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್. இப்போ ஹalleluya, glory glory, thank you Jesus, hallelujah. ಹalleluya. ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲೂಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಲೂಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. hallelujah, glory. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೇನು ಮೈಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ. ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಶಬ್ದ ಅಂತ. ಸರಿ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೈತಾನ್ ಹೋಗಲಿ. ಓಕೆ, ಸೈತಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? பார்த்தீங்களா? சப்த. ஓகே, சரி. இப்போ இங்க அந்த ஐ திங்க் ஐ லாஸ்ட். ஓகே ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ. ಏನ್ ಕತೆ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ ஓகே. இப்போ ஒரு வயதான ஒரு வாத்தியாரு, அவர் கிட்னி ஸ்டோன் வந்துச்சு, அட்மிட் ஆயிருந்தாரு. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. அவருக்கு எவ்வளவு வயசு சொன்ன? ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಹೇಳಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 80 ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ರೊನಾಲ್ಡ್. ಕೈ ಎತ್ತಪ್ಪ, ಕೈ ಎತ್ತಿ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ஓகே, இப்போ அட்மிட் ஆயிருந்தார் அந்த வாத்தியாரு. ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು. அப்ப டாக்டர் வந்து என்ன பண்ணாரு? ஆபரேஷன் பண்ணனும்னு சொல்லிருந்தாரு. டாக்டர் ಅವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அப்ப ஆபரேஷன் செஞ்சாரு. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ஆபரேஷன் செய்யும் பொழுது, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಲ್ಲಿனுடைய ಸೈಜ್ பெருசா இருந்தபடினாலே, ಆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಲಿನ ಸೈಜ್ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರಿಂದ அந்த ಕல்லை உடைத்தார். ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. அந்த ಕல்லை உடைத்து ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆದು அதை வெளியே எடுத்தார். ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರು. அது வெளியே எடுத்தார். ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರು. ஓகே, வெளியே எடுத்தார். ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರು. இப்போ ஆபரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு வார்டுக்கு வந்துட்டாரு வாத்தியாரு. ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಆ ಗುರುಗಳು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. டாக்டர் வந்து பார்த்தாரு. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು. பார்த்து ಬಂದು ನೋಡಿ, ஐயா குட் மார்னிங். ಅಯ್ಯನವರೇ, ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. என்ன தெரியுதா? ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. என்ன தெரியுதா? ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. தெரியலையேப்பா. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. நீ யாரு? ನೀನು ಯಾರು? ஐயா நான் தான். ಅಯ್ಯ ನಾನೇ, உங்க ஸ்டூடெண்ட். ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ரொம்ப நாட்டியா இருந்தல்ல கிளாஸ்ல. ನಾನು ಬಹಳ ನಾಟಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ரொம்ப ನಾಟಿயா இருந்தல்ல. ನಾನು ಬಹಳ ನಾಟಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. அப்ப நீங்க எனக்கு என்ன சொன்னீங்க? ಆಗ ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? நீ பாரு, ஜெயில கல்லு தான் உடைப்பேன்னு சொன்னீங்க. ನೀನ್ ನೋಡು, ನೀನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. கல்லு தான் உடைப்பேன்னு சொன்னீங்க. ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಹೊಡಿತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕಿಡ್ನಿ இருந்த ಕಲ್ಲು உடைச்சையா? ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಲಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆದೇ ಇಲ್ಲ என்று சொன்னா. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ದ. சரியா? ಸರಿನಾ? நல்ல வித்தியாசம் இருந்தபடினாலே அவன் டாக்டர் ஆனான். ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್. நல்ல வாதியா இருந்தனால அவன் டாக்டர் ஆனான். ಅವನು ಒಳ್ಳೆ நல்லா சொல்லி கொடுக்கிறவர் இருந்தனால டாக்டர் ஆனான். ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಗುರು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ அப்ப இன்றைக்கு பாதிரியார் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னா, அல்லது ஒரு போதகர் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னா, ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ஆண்டுகள் படிக்க வேண்டும். 4 ವರ್ಷ ಓದಬೇಕು. நான் எஜுகேஷனை குறித்து சொன்னேன். ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕரை குறித்து சொன்னேன். ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ. வாதியாரை குறித்து சொன்னேன். ಗುರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ அந்த வித்யாபியாசம் இருந்தா மாத்திரம் போதாது. ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஞானமும் வேண்டும். ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. கர்த்தர் தம்மை
வெளிப்படுத்த வேண்டும் நமக்கு. ಆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು. கர்த்தர் எப்படி வெளிப்படுத்துவார்? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ? வேதத்துல ஆதியாகமம் என்று சொல்லி ஒரு புஸ்தகம் இருக்கிறது அல்லவா? ಹೇಗೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ? அந்த ஆதியாகமத்துல ಆ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ கர்த்தர் பேசுகிறார். ಆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. கர்த்தர் பேசுகிறார். ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. இந்த யாத்ராகமத்துல ಈ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ அங்க கர்த்தர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನங்களுடைய கூக்குரலை கேட்கிறவராக இருக்கிறார் என்று வெளிப்படுத்துகிறார். ಜನಗಳ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅವರ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. தெரியுதானே? ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? தெரியுதானே? அது ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? கர்த்தர் அவர் கூக்குரலை கேட்கிறவராய் இருக்கிறார். ಅವರ ಕೂಗನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 40 வருஷம் 40 ವರ್ಷ வானದಿಂದ மன்னாவை கொடுத்தார். ಆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಆತನು ಮನ್ನವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಜನங்களுடைய கூக்குரலை கேட்டு ಆ ಜನರ ಒಂದು அவர்களுக்கு மன்னாவை கொடுத்தார். ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನ್ನವನ್ನು காடையை கொடுத்தார். காடை ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. மாம்ச கொடுத்தாரு. கால் செருப்பு தேஞ்சு போல ಅವರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಸವಿದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. எப்படி வழி நடத்துகிறார் பாருங்க. ಹೇಗೆ ದೇವರು ದಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ? கர்த்தர் வழி நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. வழி நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார். ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ சோனியா செபாஸ்டியன் என்று சொல்லி ஒரு பெண் இருந்தா. ಆ ಸೋನಿಯಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. அந்த பெண் வந்து ஒரு கேத்தலிக் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவள். ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಂದು ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அந்த கேத்தலிக் குடும்பத்தில் இருந்த அந்த மகளுடைய மனதிற்குள்ளே अनेक கேள்விகள் இருந்தது. ಆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮಗಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಅನೇಕ ಕೇಳ್ವಿಗಳು இருந்தது. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು. எதை குறித்து? கடவுளை குறித்து. ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು? ಅವರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು இருந்த அந்த டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்றதற்கு அங்கே போதுமான போதகர்கள் இல்லாமல் இருந்தபடியினாலே ಆಕೆಗೆ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋಧಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ஒருவேளை இவள் போதகரிடத்தில் போகாதபடியினாலே ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಕೆ ಬೋಧಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ நான் இப்படி சொல்ல முடியாது. போதகர்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೋಧಕರಿಗೆ இவ ஒருவேளை அந்த போதகரிடத்தில் செல்லாதபடியினாலே ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಕೆ ಬೋಧಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ அவ வந்து டெரரிஸ்ட் கைகளிலே பிடிபட்டாள். ಅವರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೆ ಆಕೆಯು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. அவ போதகருடைய காரியங்கள் எவ்வளவு உண்மையுள்ளதா இருக்கிறது பாருங்க. எவ்வளவு தேவையுள்ளதா இருக்கிறது பாருங்க. ಎಷ್ಟು ಬೋಧಕರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ஒருத்தன் என்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்க வந்தா அவர்களுக்கு நான் வேதத்தை குறித்து அல்லது கடவுளை குறித்து போதிக்க வேண்டியவராய் இருக்கிறான். ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಸಮರ್ಥನಾಗಿ இருக்க வேண்டுமா? ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಕೇಳ್ಕಿற ಕೇಳ್ವಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ கொடுக்க வேண்டியவனாக இருக்கிறேன். ಅವರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. அப்படிப்பட்ட தியாலஜி நமக்கு தேவையா இருக்கிறது. ಅಂತ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಥಿಯಾಲಜಿ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ நமக்கு தேவையா இருக்கிறது. ನಮಗಿದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. சரி, இப்போ யோவான் 5ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம். யோவான் 5:1 முதல் 9 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். யோவானನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ யோவான் 5வது அதிகாரம். யோவானನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வேதம் இருக்கிறவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-9 வரைக்கும் நம்ம வாசிக்கலாம். 1ರಿಂದ 9 ವರೆಗೂ ಓದೋಣ. ஒவ்வொன்றா வாசிச்சு அதனுடைய காரியத்தை நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம். ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓದಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. இங்க என்ன இருக்குதுன்னா ಇಲ್ಲಿ பெதெஸ்தா குளத்தை குறித்து எழுதி இருக்கிறது. ಇಲ್ಲಿ ಬೆತೆಸ್ತಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೊಳವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பெதெஸ்தா குளத்தை குறித்து எழுதி இருக்கிறது. ಬೆತೆಸ್ತಾ ಎಂಬ ಕೊಳವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஓகே, இரண்டாவது வசனம் 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. எபிரேய பாஷையிலே பெதெஸ்தா எண்ணப்பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமில் ஆட்டு வாசலுக்கு அருகே இருக்கிறது. அதற்கு 5 மண்டபங்கள் உண்டு. ಎರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಅಗೆಸೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೆತೆಸ್ತಾ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಂಟಪಗಳು ಇವೆ. அந்த குளம் ஒன்று இருந்தது. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವಿತ್ತು. 5 மண்டபங்கள் இருந்தது. 5 ಮಂಟಪಗಳಿದ್ದವು. ஆட்டு வாசலுக்கு பக்கத்துல இருந்தது. ಅದು ಕುರಿ ಅಗೆಸೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿತ್ತು. தமிழ கன்னடமா? கன்னடா. ஓகே, சரி. அவைகளிலே குருடர், சப்பானிகள், சூம்பின உறுப்புடையவர்கள்,
முதலான வியாதிக்காரர் அநேகர் படுத்திருந்து தண்ணீர் எப்பொழுது கலக்கும் என்று காத்து கொண்டிருப்பார்கள். ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಮೈ ಒಣಗಿದವರು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷದ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಇದ್ದನು. அங்க தேவதூதர்கள் வந்து அந்த குளத்தை கலக்கும் பொழுது முதல் யார் இறங்குறாரோ அவர்கள் சுகம் பெறுவார்கள். ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆ ಕೊಳವನ್ನು ಹಾಗೆ ಕದಲಿಸುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಲುಗಾಡಿಸುವಾಗ ಯಾರು ಮೊದಲು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು. அங்க வந்து 38 வருஷமா, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 38 ವರ್ಷದಿಂದ, அது 5வது வசனத்தில் இருக்கிறது தமிழ்ல, 5ನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ. ஓகே, இதுல 3வது வசனத்திலே இருக்குதா? 5 தான். 5 தானா? 38 வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான். ಅಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. சரி, இங்க 5 மண்டபங்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಂಟಪಗಳೆಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. சரி, இத ஸ்பிரிச்சுவலா அதை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு 5 காரியங்கள் முக்கியமாக இருக்கிறது. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು 5 ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. யூதருக்கும் அப்படிதான், ಯಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಹಾಗೆ. முதலாவது காரியம் ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ பிரேயர், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. இரண்டாவது காரியம் ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ஃபாஸ்டிங், வீக்லி ட்வைஸ் ஃபாஸ்டிங் இருக்க வேண்டும். ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ 2 ಬಾರಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು. ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறீங்களா? ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಉಪವಾಸ ದಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. 2 ஓகே, வாரத்துல 2 முறை உபவாசம் இருக்கிறீங்களா? ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ 2 ಬಾರಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೇನೆ. மாட்டிக்கிட்டீங்க, ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. கை எடுத்தவங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க. ಕೈ ಎತ್ತಿದವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. உபவாசம் இருக்கும்போது என்ன பண்றீங்க? ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? பாத்திரம் கழுவுறீங்களா? ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತೀರಾ? ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಸೇರಿங்களா? அப்புறம் வேற என்ன பண்றீங்க? சாப்பிடுறீங்களா? ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? சாப்பிடுறீங்களா? ஆமான்றீங்க, அப்புறம் என்ன வாசிங்க? ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀರಾ? வாசிங்கனால என்னன்னு தெரியல நமக்கு. ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. சாப்பிடக்கூடாது, வேலை செய்யக்கூடாது. வெரி குட். அப்புறம் பிரேயர் பண்ணு. அப்புறம் பிரேயர் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்க? குடுக்குறீங்களா? சரி, அப்புறம் யாரையாவது திட்டுறீங்களா பிரேயர்ல? நாசமா போட்டு இவெல்லாம் ನಾಶವಾಗಿ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತೀರಾ? இன்னும் அப்படி பண்ணிட்டாங்க, அவங்க எல்லாம் நாசமா ಅವ್ರು ನಾಶವಾಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? அப்படி எல்லாம் இல்ல, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ. ನಾನು ಹಂಗಲ್ಲ. வாரத்துல 2 நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும். ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ 2 ದಿವಸ ನಾವು ಉಪವಾಸ. வேதம் வாசிக்க வேண்டும். ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಬೇಕು. வாசிக்கிறீங்களா? ஓதுறீங்களா? ஓகே, காதுல கேக்குறீங்க. வெரி குட். ஓகே, அப்புறம் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரிக்க வேண்டும். ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು 5 மண்டபத்தை குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். 5 ಮಂಟಪಗಳ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. அப்புறம் ನಂತರ ಪಸ್ಕಾ கம்யூனியன் எடுக்க வேண்டும். ದೇವರ ರೊಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இப்ப 5 மண்டபத்தை குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். முதலாவது பிரேயர், 2வது ஃபாஸ்டிங், 3வது பைபிள் ரீடிங், 4வது ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது ஓய்வு நாளை ஆசரிப்பது, 5வது கம்யூனியன். 5 ಮಂಟಪಗಳನ್ನು 5 ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಉಪವಾಸ, ಮೂರನೇದಾಗಿ இதையெல்லாம் ஆச்சரணை ಮಾಡಬೇಕು. இந்த 5 மண்டபங்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தாலும், ಈ 5 ಕಾರ್ಯಗಳು 5 ಮಂಟಪಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ 38 வருஷமா நோயோடு இருந்தவனை போலதான் நாமும் இருக்கிறோம். 38 ವರ್ಷದ ರೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, விடுதலையோடு கூட இருக்கிறோமா? ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವಾ? ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறோமா? ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಾ? அந்த 5 மண்டபம் மாத்திரம் போதாது. 5 ಮಂಟಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்தினார். யாருக்கு? அந்த 38 வருஷமாய் பாடுள்ள அந்த மனுஷனுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தினார். 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗವಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 6வது வசனம், 6ನೇ படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு. ಮಲಗಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಕಂಡು. அவன் 38 வருஷமா படுத்திருக்கானே, ಅವನು 38 ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, அங்க இருக்கிற ஒருத்தருமா பார்க்கல, ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಹ ಅವನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನಂತೀರಾ? என்ன சொல்றீங்க?
அப்போ தேவதூதன் இறங்கி அந்த குளத்துல அங்க கலக்கும் பொழுது ಆ ದೇವದೂತನು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಕಲಕುವಾಗ அந்த 38 வருஷமா படுத்திருக்கிறானே, ಅಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು அங்க இருக்கிற ஒருத்தருக்குமா புத்தி இல்ல கொண்டு போய் இறக்கி விடலான்னு. ಅಲ್ಲಿರೋರು ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಅವನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. அங்க சீனியரா படுத்திருக்கிறான். ಸೀನಿಯರ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. இயேசுக்கு சீனியர் அவன். ಆ ಯೇಸುಗಿಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. இயேசுக்கு எத்தனை வயசு? ಯೇಸುಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ஓகே, 38 வருஷம் படுத்திருக்கானா? இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னால இருந்தே படுத்திருக்கிறான். 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ நோயினாலே படுத்திருக்கிறான். ಆತನು ರೋಗದಿಂದ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. பிறந்தது முதல், ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ இன்னமும் பாவியாய் இருக்கிறேன், ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, இன்னும் பாவியாயிருக்கிறேன். 5 காரியங்களை செய்தாலும், ಈ 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು பிரேயர் பண்ணாலும், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ஃபாஸ்டிங் இருந்தாலும், ಉಪವಾಸ பைபிள் வாசித்தாலும், ಸತ್ಯವೇದ ಓದುತ್ತಾலும், ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரித்தாலும், ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು கம்யூனியன் எடுத்தாலும், ಆ ದೇವರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದರೂ ಸಹ நோய் கொண்டிருக்கிறேன், ನಾನು ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, பாவியாயிருக்கிறேன், ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, இன்னமும் எனக்கு விடுதலை இல்லை, ಏನು ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸಂ இல்லை, ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಡಿರಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ. நல்லது செய்கிறது நீங்க அபியாச பண்ணுங்க ಅಂತ எழுதிருக்குதே. செய்றோமா? ಮಾಡ್ತೇವಾ? நன்மைகளை செய்கிறோமா? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವಾ? பாருங்க, ஆர்டிபிஷியல் லிம்ஸ் இருக்கிறது என்று சொல்லி எத்தனையோ பிரயாசப்படுகிறார்கள். ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒருவரை பார்க்கும் பொழுது தனது உள்ளம், அது எம்பத்தி, அதாவது உள்ளம் கஷ்டப்படுகிறது. ಆ ಒಬ್ಬರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಹೃದಯ ಹಾಗೆ ಕನಿಕರ ಪಡುತ್ತೆ. கரங்கள் இல்லாமல் கால்கள் இல்லாமல் இருக்கிறார்களே என்று சொல்லி எத்தனை போதகர்கள் அவர்களுக்காக கண்ணீர் வடிக்கிறவர்கள் உண்டு. சொல்லுங்க. ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಕೈಗಳಿಲ್ಲ. பெங்களூர் பட்டணத்துல எத்தனை பாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க? ಬೋಧಕರುಗಳು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾರೆ, ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ, இருக்கிறாங்களா? ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧಕರುಗಳು? அநேகர் இல்லை. ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲ. இருக்கலாம், ಇರಬಹುದು, ಅನೇಕರು இல்லை. ಆದರೆ ಅನೇಕರು இந்த ಇಲ್ಲ. சபை அவர்களுக்காகவே இருக்கிறது. ಈ ಸಭೆ ಇಂಥವರಿಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ஆனா கூட்டம் தான் வர்றதில்லை. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಜನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. இங்க வந்து நன்மையை பெற்றுக்கொண்டு ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು போய் விடுகிறார்கள். ಹಾಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, வருகிறதில்லை. ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ இந்த ಬರೋದಿಲ್ಲ. சபை மூலமாக ಈ ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ நன்மை பெற்ற அநேகர், ಆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅನೇಕರು ಉಂಟು. ಅನೇಕರು ಉಂಟು. 16 years, Yes, 21 years. 21 years, 21 ವರ್ಷ, 21 வருஷமாக 21 ವರ್ಷದಿಂದ இப்படிப்பட்டவர்களுக்காகவே நடைபெறுகிற இந்த சபைகளை நன்மையை பெற்றவர்கள் திரும்பி வருகிறது இல்லை. ಇಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಭೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅನೇಕರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. நன்மையை பெற்றுக்கொண்டு ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು இங்கே போயிரு. ಹಾಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ஒரு கோழி இருந்துச்சு, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಇತ್ತು, ஒருத்தர் வளர்த்திட்டு இருந்தார். ಒಬ್ರು ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ஒரு நாளைக்கு 2 முட்டை போடும். ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು. காலையில ஒரு முட்டை, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, சாயங்காலம் ஒரு முட்டை. ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ. ஏன் அஸ்திதா? ஏன் சிரிக்கிறீங்க? என்ன சொல்ல போறேன்னு தெரியுமா? ரெண்டு முட்டை வைக்கிறதில்ல, ஒரே முட்டை தான். கோழி ஒரு 2 முட்டை வைக்கிறதில்ல, ஒரே முட்டை தான் வைக்கும். சரி, இந்த கதையில 2 முட்டை வைக்குது. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. சரியா? ஆனா ಆದ್ರೆ கதை அது இல்ல. ಕಥೆ ಅದಲ್ಲ. இந்த ஓனர் இருக்கிறார், இந்த கோழியோட ஓனர், ಈ ಕೋಳಿ ಯಜಮಾನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, அவர் தான் எல்லாம் கொடுக்கிறாரு. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. எல்லாம் கொடுக்கிறாரு, இந்த சாப்பிடுறதுக்கு எல்லாம் கொடுக்கிறாரு. ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. இதெல்லாம் தின்னுட்டு ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದು பக்கத்து வீட்டுல போய் முட்டை போட்டு வந்துருது. ಅದು ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. அது சொல்றேன். நீங்க என்னடா சயின்ஸ் சொல்றீங்க? எனக்கு ನೀವೇನಂದ್ರೆ ஒரு முட்டை தான் போடும். ಒಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತೀವಿ. இந்த கதையில 2 முட்டை போடும். ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ஒரு முட்டையில 2 கரு இருக்கு, பாத்துருக்கீங்களா? அது மட்டும் ஒத்துக்கிறீங்க. பக்கத்து வீட்டுல போய் போட்டு வந்துருது. ಆ ಕೋಳಿ ಅದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. சாப்பிடுறது இங்க, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ. பக்கத்து வீட்டுல போய் முட்டை போட்டு வந்து ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. எதன் ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇதை ಕುರಿತು ನಾನು சொல்லுகிறது தெரியுமா? இங்க நன்மையை வாங்கியாச்சு, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. நன்மையை வாங்கியாச்சு, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು, சாப்பாடெல்லாம் கிடைச்சது, ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. நன்மை மாத்திரம் அடுத்த இடத்துல, ಆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ, பக்கத்து வீட்டுல, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. அது மாதிரி தான்
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ இங்க நன்மை கிடைக்கிறது, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ஆனா என்ன பண்றீங்க? ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? நீங்க வந்திருக்கிறீங்க, நீங்கெல்லாம் நல்லவங்க, ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು. 21 வருஷமா நன்மையை பெற்றுக்கொண்டு 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ எங்கேயோ போனவர்களை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறேன். ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. சரி, இங்க நம்ம கதைக்கு வருவோம். ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ. நம்ம கதைக்கு வருவோம். ನಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ. இங்க 38 வருஷமா 38 ವರ್ಷದಿಂದ நோயோடு அங்க படுத்திருக்கிறவனை குறித்து ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು யாருக்கும் அக்கறை இல்லை. ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ. இயேசு அவனை கண்டார். ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಕಂಡರು. இயேசு அவனை கண்டு ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು என்ன சொல்லுறார்? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ஜீசஸ் ஹalleluya. படுத்திருக்கிற அவனை இயேசு கண்டு ಮಲಗಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி சுஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார். ಅವನು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಯೇಸು ಕಂಡು ಇವನು ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುಕಾಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟೋ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆ ರೋಗಿಯು என்று கேட்டார். கண்டி படிங்க. ಆ ರೋಗಿಯು, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀರು ಉಕ್ಕುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು சரி வேண்டாம், போதும், நீ சுகமடைய வேண்டுமா என்று சொல்லி கேட்கிறார். ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು ಅಂತ ಯೇಸು ಕೇಳಿದರು. அப்ப அவன் என்ன சொல்லணும்? ಆಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ? பாருங்க, பிச்சை எடுக்கிறவர்களை குறித்து, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರನ್ನು ಕುರಿತು பெங்களூர் பட்டணத்துல ಬೆಂಗಳೂರು யாரும் பிச்சை எடுக்க கூடாதுன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுமா? ಯಾರು ಸಹ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. எடுக்க கூடாது. அவர்களை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல அவர்களை வைத்து அவர்களை பராமரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அநேகர் நினைத்து அநேக பிச்சைக்காரர்களை கொண்டு அங்க வைத்தாங்க. ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬಾರದು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த பிச்சை எடுக்கிறதுல அவர்களுக்கு அபியாசம் ஜாஸ்தி. ಅವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ. எங்க கொண்டு வைத்து வேலையை கொடுத்து சாப்பாடு கொடுத்தாலும் அங்க தங்குறது இல்ல. ಎಲ್ಲಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಊಟ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அங்கிருந்து ஓடி வந்து விடுகிறார். ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. வந்து என்ன பண்றாங்க? ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? மடி சிக்னல்ல போய் ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗಿ பிச்சை தான் எடுக்கிறாங்க. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾರೆ. அதான் இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ நீ சுகமடைய வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறாயா? ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ அவன் 38 வருஷமா அந்த ஆட்டு வாசல்ல அங்க பெதஸ்தா முன்பாக படுத்திருக்கிறான். வருவர்களிடத்துல பிச்சை கேட்டுக்கொண்டு வாங்கி சாப்பிட்டு கொண்டு அங்கேயே படுத்திருக்கிறான். ಅವನು 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುರಿಯಾಗಿಸಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದ. 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. அப்போ அவனுக்கு விடுதலை வேண்டுமா என்று சொல்லி கேட்கிறார் ஆண்டவர். ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. அவன் என்ன சொல்லணும்? ಅವನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ஆமா, எனக்கு விடுதலை வேணும். ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ வியாதிಯಿಂದ சுகம் வேணும். ನನಗೆ ರೋಗದಿಂದ ಸೌಖ್ಯ அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனா அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? அடுத்தவர்களை குற்றப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான். ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು அதற்கு வியாதியஸ்தன், ஆண்டவரே, தண்ணீர் கலக்கப்படும் பொழுது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்லை. நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான். ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆ ರೋಗಿಯು, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀರು ಉಕ್ಕುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದನು. அப்ப கேட்கிறவர் யார் என்று சொல்லி அறிந்திருந்தானால், ಕೇಳುವಂತವರು ಯಾರು ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ அவன் என்ன சொல்லிருப்பான்? ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ಬಹುದು? ஆமாண்டவரே, எனக்கு சுகம் வேணும். ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. அந்த அறிவு இல்ல அவனுக்கு. ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ அந்த அறிவு இல்லை. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார்? இயேசு அவனை நோக்கி எழுந்திரு, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று சொல்லுகிறார். ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರೋ ತೂங்குறீங்களா? ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? இயேசு என்ன சொன்னார்? ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? எழுந்திரு, ಎದ್ದೇಳು, எழுந்திரு, ಎದ್ದೇಳು, எழுந்திரு, ಎದ್ದೇಳು, எழுந்து நட ಎದ್ದು ನಡೆ என்று சொல்லுகிறார் ಅಂತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು. அப்போ உடனே ಆಗಲೇ அந்த மனுஷன், ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಸ್ಥமாகிறான். ಅವನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ. ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான். ಅವನು ಎದ್ದು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡಿದನು. அந்த நாள் ஓய்வு நாளாய் இருந்தது. ಆ ದಿನವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. அவ ஓய்வு நாளிலே, ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ அங்க என்ன வேலை செய்யக்கூடாது, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ஆனா இங்க படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க கூடாது என்று சொல்றான் பாருங்க. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
என்ன ஒரு கேவலம். ಎಷ್ಟು ಒಂದು 38 வருஷமா வியாதியா இருக்கிறானே, அவனுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் நினைக்கவில்லை. 38 ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. அப்ப யூதர்கள் என்ன சொன்னாங்க? ಯಹೂದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? யூதர்கள் குணமாக்கப்பட்டவனை நோக்கி, இது ஓய்வு நாளாய் இருக்கிறதே, படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போகிறது உனக்கு நியாயமல்ல என்றார்கள். ಇದಾದ ಮೇಲೆ 10வது வசனம், 10th verse. 10வது. ಆದರೆ ಆ ದಿವಸ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಹೂದ್ಯರು ಸ್ವಸ್ಥವಾದವನಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿದೆ, ನೀನು ಹಾಸಿಗೆಂದು ಒರುಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ. அப்போ ஓய்வு நாளை குறித்து அங்க போதனை அங்க தவறாக இருக்கிறது. ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. அப்ப தியாலஜி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ಆ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அதனுடைய தாற்பயம் என்ன என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ಅದರ ಮುಖ್ಯತ್ವ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தேவன் நமக்கு அவரை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னா, ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ನಮಗೆ வேதத்திற்கான அறிவு நமக்கு தேவையாயிருக்கிறது. ಸತ್ಯ ವೇದದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, தேவையாயிருக்கிறது. ಅದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. சரி, யோவான் 1:27 வாசிக்கலாம். யோவான் 1:27வது வசனம். ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1:27 ಓದೋಣ. யோவான் 1:27. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರತಕ್ಕವನು 1:27 வாசிங்க. அவர் எனக்கு பின் வந்தும் என்னிலும் மேன்மையுள்ளவர், அவருடைய பாதரட்சியின் வாரை அவிழ்ப்பதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல என்றான். 29வது வசனம். மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு, இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று சொன்னான். யோவான் ಸ್ನಾನகன். ಆತನೇ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರತಕ್ಕವನು, ಆತನ ಕೆರೆದ ಬಾರನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಂದನು. 29ನೇ ವಾಕ್ಯ. அப்ப கர்த்தர் பரிசுத்தமாக்குகிறவர், ಕರ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವವನು, பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிறவர், ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವನು என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இந்த வேத அறிவு நமக்கு தேவையாயிருக்கிறது. ಈ ಸತ್ಯವೇದದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, நமக்கு தேவையாயிருக்கிறது, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3வது அதிகாரம், ரோமர் 3, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ரோமர் 3:23வது வசனம். ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ரோமர் 3:27ನೇ ವಾಕ್ಯ, 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்பது அவனுக்காக மாத்திரமல்ல நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எது ஆகையால் அது அவனுக்கு நீதியா, எது தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான். ஆபிரகாமை குறித்து அங்கே எழுதி இருக்கிறது. 22, 23, 24. ಆ ನೀತಿಯು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬುವುದರಿಂದಲೇ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕುವಂತದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்கள் ஆனோம். ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ, ஆனால் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டான். ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆತನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತನಾದನು. அப்போ விசுவாசத்தினால் நீதிமானாகிறது. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗುವುದು. 5:1 இவ்விதமாய் தாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் தம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு மூலமாக தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. அதே 5:9வது வசனம் என்ன சொல்லுது? இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாகிறது. ಈಗ ನಾವು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರಲಾಗಿ ಆತನ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ? அவர் நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறவர், ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ பாவத்திலிருந்து நம்மை ரட்சிக்கிறவர், ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು, அவருடைய இரத்தத்தினாலே நம்மை ரட்சிக்கிறவர், ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾತನು, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறவர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். முதலாவது காரியம், ಇಂತಹ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾತನು ಎಂದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. இரண்டாவது, அவர் அதிசயங்களை அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆತನು ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. வெறும் தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றுகிற அற்புதத்தை செய்ய வல்லவர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். யோவான் 2வது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ.
சகல வியாதியஸ்தரும் குணமாக்க வல்லவர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಯಸ್ಥರನ್ನು ಆತನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அவரை தொட்டால் நான் சுகமாவேன் என்று சொல்லி நம்பி அவரை தொட்டவரை பார்த்து இயேசு சொல்லுகிறார், உன்னுடைய விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்று சொல்லுகிறார். ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲೂ ಗುಣ ಹೊಂದಿದರು ಎಂದು ಯೇಸು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. இப்படிப்பட்ட வல்லமை உள்ள கர்த்தர் நம்ம மத்தியிலே வாசமாய் இருக்கிறார் என்கிற அறிகிற அறிவு நமக்கு தேவையாய் இருக்கிறது. ಇಂಥ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. கர்த்தர் பேசுகிறவராய் இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் கேட்கிறவராய் இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ಕೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் பரிசுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார். ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. நம்மை பரிசுத்தமாக்குறார் மாத்திரமல்ல, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದು அதிசயங்களை ಅದ್ಭುತங்களை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். ಆತನು ಅತಿಶಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತನ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இப்படிப்பட்ட அறிவு நமக்கு எங்கிருந்து கிடைக்கிறது? ಇಂತಹ ರೀತಿಯ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ? வேதத்தை படிப்பதன் மூலமாக கிடைக்கிறது. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿರುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. அதுதான் பாருங்க, ಅದೇ ನೋಡಿ ಥಿಯಾಲಜಿ வேத அறிவு. ಅದು ಸತ್ಯವೇದ அறிவு நமக்கு தேவையுள்ள ಸತ್ಯವೇದದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. கர்த்தர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நாம் கர்த்தரை படிக்க முடியாது. ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. கர்த்தர் அவரை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು அவருடைய சமூகத்திலே நாம் காத்திருக்கும் பொழுது ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ அவர் நம்மை வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. சாது சுந்தர் சிங் என்று சொல்லி ஒருவர் இருந்தார். ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಭಕ್ತರಿದ್ದರು. ಅವರು யார் கடவுள், ಯಾರು ದೇವರು என்று சொல்லி அலைந்து திரிந்தார். ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಲಿಯುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. அவருக்கு கர்த்தர் தம்மை வெளிப்படுத்தினார். ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக ಆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಖಾಂತರ அவர் நம்மை அறிந்து கொண்டார். ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರಾ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ஊழியம் செய்கிறவராயிருந்தார். ಆತನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சுந்தர் சிங், சாது சுந்தர் சிங் என்று சொல்லி பெயர். ಸಾಧು ಸುಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು தன்னை வெளிப்படுத்துகிறவர். ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ஒரு பிராமின் சகோதரி ஒருத்தர் இருந்தார். ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಹೋದರಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. அவர் விக்கிரகங்களை ஆராதிக்கிறவராக இருந்தார். ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. பாருங்க, கர்த்தர் தம்மை வெளிப்படுத்தினார். ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. அதன் மூலமாக கர்த்தரை தெரிந்து கொண்டார். ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ரவி ஜக்கரியா என்று சொல்லி ஒருவர் இருந்தார். ರವಿ ಜಕರಿಯಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. அவர் குடும்பம் முழுவதும் ಅವರ ಕುಟುಂಬವೆಲ್ಲ வைதிக குடும்பமாய் இருந்தது. ಅವರು ವೈದ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದವರು. என்ன சொல்றது, அவங்க புரோகிதராக இருந்தார்கள். ಅವರು ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. வேத பண்டிதர்களாக இருந்தார்கள். ಅವರು ವೇದ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ஆனால் கர்த்தரை இவர் அறிந்து கொண்டார். ಇವರು ಕರ್ತನನ್ನು ಅರಿತವರು. தம்மை அவருக்கு வெளிப்படுத்தினார். ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. அவர் ಅಪಾಲಜೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಂದು சொன்னா, ಅಪಾಲಜೆಟಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪಾಲಜೆಟಿಕ್ಸ್? ಅಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಅಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ ಮಾರಿನಾರ್. ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. வேதத்தை தப்பு என்று சொல்லுகிறவர்களை இவர் எதிர்த்து பேசுகிறவராக இருந்தார். ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುವವರನ್ನು ಇವರು ಎದುರು ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. அவர் கர்த்தர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ வேதத்தின் மூலமாக. ಸತ್ಯ ವೇದದ ಮುಖಾಂತರ நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. அப்படிப்பட்ட அறிவை நமக்கு கர்த்தர் ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. கண்கள் மூடி நாம் ஜெபிப்போம். ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. அன்பின் பரலோக பிதாவே, ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் ஐயா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. ஆண்டவர், வேத அறிவை குறித்து நாங்கள் இன்றைக்கு அறிந்து கொண்டோம். உம்மை படிப்பது அசாத்தியமான காரியம். ஆனாலும் நீர் உம்மை வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறீரே, உமக்கு கொடி ஸ்தோத்திரம்ப்பா. ஆண்டவரே, இங்கு அமர்ந்திருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் ஆண்டவரே வெளிப்படுத்த வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறேன். வெளிப்படுத்துங்க, ஒவ்வொருவருக்கும் உம்மை வெளிப்படுத்த வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறையா. உம்மை வெளிப்படுத்தி கர்த்தர் நீர் சத்தியமுள்ளவர் என்பதை சொல்லி அறிய கிருபை செய்கிறாங்க. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்ற வார்த்தை முடியாது. நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர். ஆசீர்வதிங்க, காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா, வழி நடத்துங்க. ஒரு கன்னட பாடலை நான் பாட இருக்கிறேன். நீங்கள் அறிந்தவர்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து பாடலாம்.
இந்த பாடலுடைய எல்லா லிரிக்ஸும் எனக்கு தெரியாது. ஒருவேளை என்னோடு கூட சேர்ந்து பாடும் பொழுது நானும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாடிக்கொள்ளுகிறேன். நண்பான ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಯೇಸು ಇರುವರು, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ಬಾಲ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಯೇಸು ಇರುವರು, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ದಾರಿ ತೋರುವ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ದಾರಿ ತೋರುವ, ಹಗಲಿರಲು ಜೊತೆಯಿತ್ತು ನನ್ನ ನಡೆಸುವ, ಹಗಲಿರಲು ಜೊತೆಯಿತ್ತು ನನ್ನ ನಡೆಸುವ. ನನ್ಬಾಲ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯೇಸು ಇರುವರು, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇರುವಾಳಿ ಏನೋ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಅದು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವರು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವರು, ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ತರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೆயும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென், ஆமென்.